Assalamu alaikum. I'm Fariha Rizwana. I'm one of the moderators for today's webinar. Today's webinar is on Bridging Medicine, Public Health and Research, Insights from an Expert Epidemiologist. Before that, I want to introduce about Dream USMLE. Founded in 2015 by Dr. Abdullah Al Masood, Dream USMLE is a non-profit professional membership-based organization dedicated to supporting Bangladeshi students and physicians aspiring to pursue medical careers in the United States. Focused on education, healthcare, and human rights, Dream USMLE serves as a vital platform for empowering individuals and addressing both national and global challenges. Dream USMLE provides a comprehensive range of resources and supports, including specialized training program. Dream USMLE offers expert instruction for USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 3, residency interview techniques, and OET preparation. Young physician workshops hosted in the US and Bangladesh to inspire and empower the next generation of medical professionals. Tailored webinars covering critical topics such as US residency preparation, career counseling, and fellowship guidance. Clinical and research opportunities, facilitating valuable US clinical experiences and research involvement. And additionally, mental health support, providing dedicated resources to help individuals navigate the emotional challenges of their journey. Under the visionary leadership of its founding chairman, Dr. Abdullah Al Masood, Dream USMLE remains a cornerstone of guidance and support for Bangladeshi physicians on their USMLE journey. Today, we are honored to introduce Dr. Sonika Saem, surveillance epidemiologist at the Virginia Department of Health, who joins us as a distinguished panelist. Thank you, Faria. Thank you for the beautiful introduction and inviting me to this webinar. First of all, আমি বাংলায় কথা বলবো because I believe 100% audience of this webinar are Bangladeshis. So, যদি কারো বাংলা বুঝতে সমস্যা হয়, please let us know, then I'll switch to English. So let me start with my introduction. I'm Sonika Saem. আমি 2013-এ জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS কমপ্লিট করি, and then internship, and then I started working in I think in Tarun-Nessa Memorial Medical College in Gazipur. ওখানে আমি lecturer হিসেবে 1 year teach করি, and I think from the time of internship I started preparing my application package for MPH. And then 2015 fall, July, August, এই টাইমের দিকে I came here. I started my MPH in East Tennessee State University. আমার concentration ছিল epidemiology and biostatistics. So MPH was a 2 years long journey and lots of things happened. আমি আসবো ওটাতে, কেমন ছিল program, কি experience ছিল, what were the challenges. But after I finished my MPH, I decided to pursue my career in public health. And since আমার experience-টা খুব কম টাইমের ছিল, I didn't have any public health experience before. So masters-এর শেষের দিকে আমি decide করি যে I need more training. So I decided to pursue PhD. 2017 around, ওই টাইমে আমি আমার PhD start করি in University of Maryland, College Park. Again, আমার focus ছিল epidemiological method. And journey-টা আসলে it was a rough journey, and যখন থেকে আমি PhD start করি, my focus was to explore the field, either it be research or any other field epidemiology experience যেটাই হোক। তো
খুবই প্রথম থেকে I tried to volunteer with different research teams, different agencies, organizations. I did internships with many agencies, non-profit organizations, in a hospital, and finally, I started working in a state health department in Virginia, where the state I live in currently. So Virginia State Health Department, I joined as a surveillance epidemiologist. যেখানে I mainly work as a liaison between the health department leadership team and different program coordinators. So mainly আমাদের focus হচ্ছে HIV care. তো HIV care এর জন্যে বিভিন্ন রকম সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রাম থাকে এবং বিভিন্ন রকম কেয়ার ডেলিভারি প্রোগ্রাম থাকে। লাইক যারা ডায়াগনোজড উইথ HIV ইনফেকশন তাদের কেয়ারের জন্যে ফলো আপের জন্যে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম থাকে উইদিন কমিউনিটি, উইদিন ডিফারেন্ট জেল, যারা ইনকারসারেটেড, উইদিন হার্ড টু রিচ পিপল লাইক LGBTQ পিপল। সো এই ডিফারেন্ট প্রোগ্রামগুলোর যারা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর থাকে তাদের সাথে আমি মেইনলি কাজ করি, মোস্টলি ওদের রিপোর্টিং, ওরা কিরকম করছে ওদের পারফরমেন্স ইভালুয়েশন, and delivering these messages to the leadership team. In a nutshell, that's what I do. And side by side, our PhD program is also running. So that's completely my another personal goal. Our work and research are totally different. So work, I mean, mostly HIV focused, but my research is dementia focused. But the core is similar, I would say, because also in dementia, I work with healthcare equity. And যখন আমি আমার public health কাজে আসি, that's also focused on healthcare equity to make sure that all the people receives the healthcare they need. And that's the beauty of public health actually. So আপনি different ফোকাসে কাজ করতে পারেন, different area healthcare deliveryতে কাজ করতে পারেন, but the essence is similar. So that's, in a nutshell, that's my journey. I think এরপর যেটা আজকের সেশনে আমি মেইনলি যে জন্য জয়েন করেছি, যেটা আমার ফোকাস ছিল, কারণ আমি অনেক কোয়েশ্চেন্স পাই এবং ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়া বলেন, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম বলেন, আমি অনেক ইন্টারেস্ট দেখি যারা অ্যাকচুয়ালি MPH or PhD or যে নন ক্লিনিক্যাল রাউটটা আছে ইন দ্য US, এটা সম্বন্ধে জানতে চায়। So I really thank Dr. Masood Bhai and Dream USMLE team that you organize this platform. And খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি ইন্ডিভিজুয়ালি সবার কাছে রিচ আউট করতে পারি না, সবাইকে সবসময় ইনফরমেশনগুলো দিতে পারি না। I try my best, but I think this is a good platform where if I can share my journey and answer some question, people will be benefited. So thank you for that. So আমি আসলে খুব বেশি ফোকাস করব না অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টের উপর, because I believe যারা এই রাউটটা এক্সপ্লোর করতে চায়, they already have a lot of information on অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে কি কি লাগে, লাইক একটা SOP, 3টা LOR, GRE, IELTS, TOEFL, এগুলো লাগে, এটা অলমোস্ট সবাই জানে। বাট যেই জিনিসগুলো আমি দেখেছি যে মানুষ একটু কনফিউজড থাকে, ওটার উপর আমি একটু ফোকাস করব। মোস্টলি প্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে SOP নিয়ে, যে স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে আমি কি লিখবো। ইউজুয়ালি যারা এই জার্নিটা পারসিউ করতে চায়, দে আর ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটস আউট অফ MBBS। অনেকে আছেন যাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সও আছে, হয়তো কাজ করেছেন বিভিন্ন এজেন্সির সাথে, কিন্তু মোস্টলি আমি যেটা দেখি যারা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট, ওদের একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে আমার তো টিচিং এক্সপিরিয়েন্স নেই ওর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নেই, আমি আমার SOP তে কি লিখবো, আমার কি অ্যাডমিশন হবে, ফান্ডিং হবে? সো
এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে যদি আপনি মাস্টার্সকে ফোকাস করেন, এমপিএইচ কে ফোকাস করেন, they are not looking for students যাদের already research background আছে and then they want to pursue more. If you have, that's nice. খুব ভালো. But if you are looking for what to pursue and you want to join an MPH program, that's fine too. But যেটা আপনাকে হাইলাইট করতে হবে আপনার এসওপিতে, যে what is your plan? At least down the road 5 years এ আপনি আপনার এমপিএইচটা দিয়ে কিভাবে কাজে লাগাতে চান। That's absolutely fine যে আপনার কোনো রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, আপনি জানেন না কোথাও পার্সু করতে চান, ওটাই লিখেন। এসওপিতে ওটাই বলেন যে আই হ্যাভ এ মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড। যদি ইন্টার্নশিপ করে থাকেন একদমই ফ্রেশ, আমি ইন্টার্নশিপ করেছি, ইন্টার্নশিপের মধ্যে বাংলাদেশে অনেক হেলথ ইনইকুইটি আছে, ওটাই ফোকাস করেন যে আমি প্র্যাকটিস করার সময়, ইন্টার্নশিপ করার সময় এই ধরনের হেলথ ইনইকুইটি দেখেছি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু লার্ন মোর, আই ওয়ান্ট টু পারসিউ মোর। আমি পাবলিক হেলথ সম্বন্ধে জানতে চাই, বিভিন্ন রকমের যে ওদের ডোমেইনগুলো আছে ওগুলো সম্বন্ধে জানতে চাই, অ্যান্ড বাই দ্য টাইম আমি আমার এমপিএইচ শেষ করব, আই ওয়ান্ট টু সিলেক্ট আ ডোমেইন অ্যান্ড পারসিউ মাই ক্যারিয়ার ইন দ্যাট। Absolutely fine. As soon as you can pursue কি বলবো এটাকে, as soon as you can convince them যে you have a plan how you're going to utilize your MPH, it should be fine. এখানে আরেকটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে নো ইয়োর প্রোগ্রাম। আপনি কোন ধরনের প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করছেন। এমপিএইচ এ বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম থাকে, কিছু প্রোগ্রাম থাকে নেস্টেড উইদিন মেডিকেল স্কুল, যে এটা একটা এপিডেমিওলজি প্রোগ্রাম বাট মেডিকেল স্কুলের ভেতরে। কিছু এমপিএইচ প্রোগ্রাম থাকে যারা আন্ডার আ ব্রড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ ইন এন ইউনিভার্সিটি, ওরা হয়তো কমিউনিটি ফোকাসড কাজ বেশি করে। কিছু এমপিএইচ থাকে যারা হয়তো গ্লোবাল হেলথ ফোকাস কাজ বেশি করে। সো আপনি আগে জানেন, আপনার প্রোগ্রামটাকে বোঝার চেষ্টা করেন যে ওখানে কি ধরনের কাজ হয়, কি ধরনের রিসার্চ হয়, অ্যান্ড টেইলর ইওর এসওপি লাইক দ্যাট। এখন আপনি যদি মনে করেন কোনো একটা গ্লোবাল হেলথ ফোকাসড প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করছেন, বাট আপনার এসওপি ইজ মোর লাইক ক্লিনিক্যাল রিলেটেড, then it's going to have some problem. Okay, আপনি যদি ক্লিনিক্যালি ফোকাসড হন, আমি বলবো আপনি ওই ধরনের প্রোগ্রামগুলো খুঁজে বের করেন, লিস্ট করেন যারা ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজিতে এমফাসিস করে। আর এখন অনেকে আছেন যারা এমপিএইচটাকে একটা ডোরওয়ে হিসেবে দেখেন টু এন্টার দিস কান্ট্রি, হুইচ ইজ অ্যাবসোলুটলি ফাইন। কারণ যারা আসলে ইউএসএমএলই জার্নিটার মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে ইট রিকোয়ার্স আ লট অফ টাইম, এফর্ট, মানি, and still it has lots of uncertainties. That's the truth, unfortunately, and not everyone can afford that. সো আমি বলবো যে যদি আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি ও গ্রিন কার্ড যেটা ওরকমের থ্রুতে যদি আপনি আসতে না পারেন, আপনার ওরকম কোনো চ্যানেল নেই, বাট ইউ ওয়ান্ট টু লিভ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড প্র্যাকটিস সামওয়্যার এলস, MPH is a good option for you. But do not make it a career pathway for yourself. If your heart is into clinical, but you want to take MPH as a route to entry, then consider it. It's a good option. But on your head, keep that যে আমার জার্নিটা এখানে না। So you have to draw the line যে আপনি কোথায় থামবেন পাবলিক হেলথে। It's a good opportunity for you to enter, but আপনাকে ওভাবে নিজের ক্যারিয়ারটাকে বিল্ড করতে হবে। আচ্ছা, তারপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এসওপি ডেডলাইন। ওকে, অনেকে ডেডলাইনটা নিয়ে কনফিউজ থাকে। তো ইউএসএতে একাডেমিক ক্যালেন্ডার স্টার্ট হয় অগাস্ট সেপ্টেম্বর, জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর এই টাইম থেকে, যেটাকে বলা হয় আপনার ফল সেমিস্টার। সো ইউজুয়ালি তখনই সব ক্লাস বা প্রোগ্রামগুলো শুরু হয়।
and semester runs fall, spring, summer. ওকে, সামার ইউজুয়ালি ছুটি থাকে, এটা অপশনাল, আপনি চাইলে ক্লাস নিতে পারেন, চাইলে নাও নিতে পারেন, বাট ফল অ্যান্ড স্প্রিং আর দ্য টু মেইন সেমিস্টার। ফল রানস ফ্রম August, September through December. That's your fall semester. Spring runs from January, end of January or early February through May or early June. এখন অ্যাডমিশন গুলো নিউ স্টুডেন্টস যারা আসে ওরা মোস্টলি ক্লাস স্টার্ট করে ফলে, জুলাই আগস্টের দিকে, এবং আপনার ফান্ডিংও অনেক সময় ওভাবেই রান হয়। এখন আপনি যেই টার্গেট ইয়ারে ফল ওর সেমিস্টারটা ধরতে চান, আপনাকে প্রিপারেশন শুরু করতে হবে অনেক আগে থেকে, বিকজ ফলের ক্লাস স্টার্ট করতে হলে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে অ্যাটলিস্ট জানুয়ারি or some case February, the latest. Even some institution-এ deadline থাকে December ও, even early November ও আমি দেখেছি, November 15th, 25th এরকম। So নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি টাইমের মধ্যে আপনাকে ডেফিনেটলি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে to be considered. আচ্ছা, এরপর হয়তো আপনার ওই সিলেকশন প্রসেস, ইন্টারভিউ, ওই জিনিসগুলো যাবে। আচ্ছা, এটা একটা অনেকের কনফিউশন থাকে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ফান্ডিং, বিকজ অ্যাডমিশন হয়ে গেল, বাট আপনার ফান্ডিং কিভাবে ম্যানেজ হবে? ইউজুয়ালি আমি এখনো মাস্টার্সের কথা বলছি, মেইন জিনিসগুলো মাস্টার্স রিলেটেড, পিএইচডিটাতে আমি একটু পরে আসবো। ইউজুয়ালি আপনি যখন মাস্টার্সে আসবেন, ইভেন পিএইচডি টু, আপনার ফান্ডিংটা তিনভাবে ম্যানেজ হতে পারে মোস্টলি। একটা হচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের থ্রুতে, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের থ্রুতে, অ্যান্ড আরেকটা একটু নন ইউজুয়াল, ওটা আমরা অনেকে কনসিডার করি না, সেটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। সো টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে, যে ডিপার্টমেন্টে আপনার অ্যাডমিশন হচ্ছে, ইউজুয়ালি ওই ডিপার্টমেন্টাল হেড বা কোঅর্ডিনেটর যারা আছে ওরা ডিসাইড করেন যে কোর্সগুলো ওনারা রান করেন, ওটা রান করতে ফ্যাকাল্টিদের সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ওনারা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসাইন করেন। এখন আপনি যেই রিসার্চার আর ফ্যাকাল্টির আন্ডারে আপনি আসবেন, আপনার সুপারভাইজার যে থাকবে, সে ডিপার্টমেন্টাল হেডের সাথে, ডিপার্টমেন্টাল হেড হতেও পারে, গ্র্যাজুয়েট কোঅর্ডিনেটর হতেও পারে, নাও হতে পারে, বাট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য সে আপনাকে রেকমেন্ড করবে হয়তো ডিপার্টমেন্টে। বাট আপনি যদি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আসেন, সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা পুরোপুরি হচ্ছে আপনার সুপারভাইজারের আন্ডারে, বিকজ সে তার আন্ডারে আপনি রিসার্চ করবেন। ওকে, এই দুইটার মাধ্যমেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি 20 আওয়ার্স পার উইক কাজ করবেন, আপনার টিউশন ফিস যেটা ওটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি পে করবে, প্লাস আপনাকে একটা স্টাইপেন্ড পে করা হবে 20 আওয়ার্স পার উইক অনুসারে। আচ্ছা, 20 আওয়ার্সের বেশি সেমিস্টার রান করার সময় ইউ ক্যানট ওয়ার্ক। যখন সামার টাইম থাকবে ইউ ক্যান ওয়ার্ক আপ টু 40 আওয়ার্স, অ্যান্ড অ্যাজিউমিং দ্যাট আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আসছেন। যদি আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি থাকে, দেন ইউ ক্যান ওয়ার্ক আউটসাইড দ্যাট টু, বাট স্টুডেন্ট ভিসায় আসলে 20 আওয়ার্স ইন ক্যাম্পাস আপনি ওয়ার্ক করতে পারবেন, আর সামার টাইমে 40 আওয়ার্স পর্যন্ত ইভেন আপনি আউট ক্যাম্পাসও কাজ করতে পারবেন। ওকে, সো ফান্ডিং এর যেটা আরেকটা যেটা বলছিলাম, গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। সো টিএ অ্যান্ড আরএ পজিশন গুলো খুবই লিমিটেড থাকে, এবং দেখা যায় যে মোস্টলি পিএইচডি স্টুডেন্টরা ওগুলো হোল্ড করে, মাস্টার স্টুডেন্টের জন্য খুব কম অপরচুনিটি থাকে। তাদের জন্য আরেকটা যেটা রাউট হতে পারে গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ কি? সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিগুলোর, ইউনিভার্সিটি আসলে অনেকগুলো স্কুল, অনেকগুলো কলেজ নিয়ে ফর্ম হয়, ওদের লাইব্রেরি থাকে, আন্ডারগ্রেড অনেক অফিস থাকে, ফ্যাকাল্টি অফিস থাকে। সো ওই অফিসগুলো রান করার জন্য ওদের অনেক স্টুডেন্ট এমপ্লয়ি দরকার হয়, তো সেই জায়গাগুলো আপনাকে এক্সপ্লোর করতে হবে। অ্যাজিউমিং যে আপনি মাস্টার্সে আসছেন, মাস্টার্সের ওয়ার্কলোড কিন্তু পিএইচডির মতো না, আছে ডেফিনেটলি ওয়ার্কলোড আছে, বাট আপনাকে মেইন গোলটা হচ্ছে যে আপনার কোর্স ওয়ার্ক শেষ করা।
সো কোর্স ওয়ার্ক শেষ করার পাশাপাশি আপনি যদি ওই স্টুডেন্ট অফিসগুলোতে বা যে কোনো জায়গায় একটা এমপ্লয়মেন্ট ইন ক্যাম্পাস এমপ্লয়মেন্ট সিকিউর করতে পারেন, দ্যাট অলসো উইল অ্যাক্ট লাইক ইউ টিএ অর আরএ। কিন্তু যেটা ডিফারেন্স হবে, টিএ অ্যান্ড আর এর থ্রুতে আপনি হচ্ছে খুব ভ্যালুয়েবল একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। স্টুডেন্টকে টিচ করা, মার্কিং করা, গ্রেডিং করা, কোয়েশ্চেন রেডি করা, রিসার্চে আপনার একটা রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হবে। গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপে ওটা হবে না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনি ফান্ডিং পাবেন। ইউ উইল হ্যাভ এন ইনকাম, ইউ ক্যান লিভ, ইউ ক্যান সার্ভাইভ। যেটা আপনাকে করতে হবে, এক্সট্রা টাইম দিয়ে আপনাকে কোনো ফ্যাকাল্টির সাথে ভলান্টিয়ার করতে হবে, তার রিসার্চ টিমে জয়েন করতে হবে। আপনি যাবেন, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির কাছে যাবেন, বলবেন যে হে আই জয়েন দিস প্রোগ্রাম রিসেন্টলি, আমি এটা করছি, আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর মোর, আই ওয়ান্ট টু গেট পাবলিশড। জাস্ট ওদের কাছে যে আপনি যার কাছে অপরচুনিটি আছে, লুক ফর ওয়ার্ক। ওকে, তো এই জিনিসটা একটু এক্সট্রা করতে হবে যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের থ্রুতে আসেন। আরেকটা অপরচুনিটি আছে ফান্ডিং এর জন্য, সেটা খুবই লিমিটেড এবং কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে থাকে, সব ইউনিভার্সিটিতে থাকে না। সেটা হচ্ছে লুক at their স্কলারশিপ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পেজ। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের একটা পেজ থাকে। ওখানে ওরা লিস্ট করে যে কি কি ফেলোশিপ, কি কি শর্ট টার্ম গ্র্যান্ট ওদের অ্যাভেলেবল আছে ফর গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস। এখন ওয়ান্স এগেইন ম্যাক্সিমাম ফেলোশিপ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডগুলো থাকে হচ্ছে পিএইচডি স্টুডেন্টের জন্য। বাট যেহেতু মাস্টার্স তো একটা গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম, আপনিও ওটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আফটার ইউ গেট অ্যাডমিশন, টক টু ইউর সুপারভাইজার যে আমি এই ওয়েবসাইটে এই পেজের মধ্যে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেখেছি যেটা ফর গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস, হাউ ক্যান আই অ্যাপ্লাই ফর দিস, হাউ ক্যান আই প্রিপেয়ার মাই অ্যাপ্লিকেশন। মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি আগে অ্যাডমিশন সিকিউর করেন, অ্যাডমিশন সিকিউর করার পরে কিপ ইন টাচ উইথ ইউর সুপারভাইজার। নট অলওয়েজ আপনার সুপারভাইজারের থ্রুতে গ্রান্ট আসবে না, আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় হাসল করা লাগবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লেট হার নো দ্যাট আই নিড দ্য মানি, আই নিড দ্য ফান্ডিং। ইভেনচুয়ালি টাইম টু টাইম এটা চলে আসে ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড ইয়েস, ফান্ডিং এর পর আরেকটা জিনিস যেটা আমি অনেকের কাছে কোয়েশ্চেন পাই, সেটা হচ্ছে ভিসা ইন্টারভিউ। ভিসা ইন্টারভিউয়ে আপনার ফান্ডিং দেখানোটা, এখানে একটা ট্রিক আছে। সেটা হচ্ছে আপনার যখন অ্যাডমিশন কনফার্ম হবে, ওই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটি আপনাকে একটা I-20 ইস্যু করবে, এবং যখন আপনাকে I-20 ইস্যু করবে, ওই মুহূর্তে যদি আপনার কোনো ফান্ডিং সিকিউরড না থাকে, যে আপনার অ্যাডমিশনটাই ফান্ডেড হয়ে আসছে ইউনিভার্সিটি থেকে, তাহলে ওই I-20-তে যে ডলার অ্যামাউন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার টোটাল প্রোগ্রামের টিউশন ফিস প্লাস লিভিং কস্ট, সবকিছু মিলে ওরা অলমোস্ট বড় একটা অ্যামাউন্ট দেখায়। এবং যখন আপনি ভিসা ইন্টারভিউয়ে যাবেন, আপনাকে ওই অ্যামাউন্টের অ্যাটলিস্ট 50% হলেও রেডি দেখাতে হবে in your account, অথবা whoever is sponsoring your study. That doesn't mean you have to pay the money right away, but you have to show the amount. And if you are not sponsoring yourself, someone else is, সেই ক্ষেত্রে you have to also prove the tie, যে কেন আপনাকে স্পন্সর করলো, সরি, you have to also prove the tie, যে কেন আপনাকে স্পন্সর করছে, what is the relation, where is this money coming from। আমি এরকমও ইভেন আমি নিজেও ফেস করেছি, where this amount come from। সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। যদি এরকম হয়ে থাকে যে যখন আপনি ভিসা ইন্টারভিউয়ে যাচ্ছেন, by the time you received your I-20 to your visa interview, in the meantime আপনার কোনো একটা গ্রান্টের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, at least print out the email communications। ঠিক আছে, ইমেল কমিউনিকেশন প্রিন্ট আউট করে তারপর আপনি ভিসা ইন্টারভিউয়ে যান, যে দিস আর মাই প্রুফ, সামথিং সামথিং। তো এটা গেল এর ব্যাপার। তারপর অনেক কিছু নোট করে রেখেছি যেন ভুলে না যাই। আচ্ছা,
তারপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস, আপনি আপনার মেজর কিভাবে চুজ করবেন। এটা ইউজুয়ালি যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখনই চুজ করতে হয়। ইভেন এসওপি যখন লিখবেন তখনও এটা আপনার আম, এতে কনসিডার করতে হবে এসওপি লেখার ক্ষেত্রে। এখন মেজর আপনার অনেক কিছু হতে পারে, এখানে এপিডেমিওলজি বিভিন্ন প্রোগ্রামে সব ধরনের মেজর অপশন থাকেও না, ভ্যাস্ট এরিয়া। সো মেজর আপনার এপিডেমিওলজি বা স্ট্যাটিস্টিক্স হতে পারে, আপনার হেলথ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, গ্লোবাল হেলথ, এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, কমিউনিটি হেলথ, সবকিছু হতে পারে। ইউজুয়ালি ইটস আ বিগ ডিসিশন। এমপিএইচ যদিও খুব জেনারেল একটা প্রোগ্রাম, আপনি এপি বায়োস্ট্যাট চুজ করলেও আপনাকে ম্যানেজমেন্টের ক্লাস করতে হবে, আপনাকে কমিউনিটি হেলথের ক্লাস করতে হবে, কিন্তু আপনার ট্র্যাকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যখন আপনি সেকেন্ড ইয়ারে উঠবেন। If you choose AP and Biomed, you'll take more statistics related class. So it's not the end of the world. আপনি একটা মেজর চুজ করে আপনি প্রোগ্রামে জয়েন করে যদি মনে করেন যে না আমি এই মেজরটা না, আমার ওই ডোমেইনটা বেশি ভালো লাগছে, আমার এপি বায়োস্ট্যাট ভালো লাগছে না, আমি কমিউনিটি হেলথে যাব, ইউ ক্যান সুইচ, টক টু ইউর অ্যাডভাইজার, সুইচ করতে পারবেন। আর কিভাবে আপনি ডিসাইড করবেন যে আমি আসলে যাব কিসে, এটা আসলে প্রথমেই বোঝাটা একটু টাফ অনেস্টলি। আমি বলবো যে আপনি বিভিন্ন মানুষজনের সাথে কথা বলেন, যারা এপি বায়োস্ট্যাট লাইনে গেছেন, ওই লাইনে কাজ করছেন, কি ধরনের কাজ করছেন, যারা কমিউনিটি হেলথ লাইনে গেছেন, কি ধরনের কাজ করছেন। নট নেসেসারিলি যে সব সময় আপনাকে বাংলাদেশিদের সাথেই কথা বলতে হবে। গো টু লিঙ্কডইন, আপনি বিভিন্ন রকম, আই ডোন্ট থিঙ্ক কেউ যদি দেখে যে বাংলাদেশ থেকে একজন ওকে অ্যাপ্রোচ করছে এখানকার যারা নেটিভ, টু নো অ্যাবাউট দেয়ার প্রফেশন, আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে খুব কম মানুষই হয়তো বিরক্ত হবে। অ্যাটলিস্ট হয়তো আপনাকে না বলবে যে না আমি কথা বলবো না, বাট আই থিঙ্ক ইউ উইল ফাইন্ড পিপল হু উইল বি ইন্টারেস্টেড টু টক অ্যাবাউট। সো আপনি কথা বলেন যারা কমিউনিটি হেলথে কাজ করে, যারা এনভায়রনমেন্টাল হেলথে কাজ করে, কি ধরনের কাজ ওরা করে। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি লিঙ্কডইনে যে বিভিন্ন জব অ্যালার্ট সেট করে রাখতে পারেন। যেমন এপিডেমিওলজিস্ট কোনো জব ওপেন হলে লিঙ্কডইন আপনাকে নোটিফিকেশন পাঠাবে। আপনি জব পোস্টটা পড়েন, দেখেন যে কি ধরনের স্কিল ওরা চায়, স্যালারি রেঞ্জ কেমন, কোথায় কি ধরনের অর্গানাইজেশনে ওরা হায়ার্ড হচ্ছে, কি কি স্কিলস ওরা চাচ্ছে, আর ইউ কমফোর্টেবল উইথ দোজ স্কিলস, আপনি কি মনে করেন কিনা এই ধরনের আপনি কাজ করতে পারবেন। এবং অলসো ওয়েন ইউ আর চুজিং ইউর প্রোগ্রাম, আপনি দেখেন যে কোর্স কারিকুলাম গুলা কিরকম, এই ধরনের স্কিল আমি ডেভেলপ করতে পারবো কিনা এই প্রোগ্রামের থ্রুতে। যে এইটা খুব ভালো একটা ওয়ে টু ডিটারমাইন যে আপনি কি ধরনের কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে। তো এইভাবে মেজর গুলা চুজ করতে পারেন। আমি মোটা দাগে যেটা বলতে পারি, আপনি যদি এপিএন বা স্ট্যাটিস্টিক্সে যান, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি গুড উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড অ্যানালাইটিক্স। অনেকে বলে যে স্ট্যাটিস্টিক্স অত দরকার নেই, বাট ইয়েস, ইউ ক্যান সার্ভাইভ উইদাউট স্ট্যাটিস্টিক্স বাট ইউ ক্যানট ফ্লারিশ। এপিডেমিওলজিতে আসতে হলে ইট ইজ স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যাভি। অ্যান্ড দেন কমিউনিটি হেলথ, যেটা কমিউনিটি হেলথ ইজ মোর বুটস অন দ্য গ্রাউন্ড। লাইক আপনি বিভিন্ন এজেন্সির সাথে কাজ করবেন, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কাছে যাবেন, বিভিন্ন কমিউনিটি পিপলের কাছে যাবেন। মানে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ডু আ লট অফ ফিল্ড ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আ লট অফ রিলেশনশিপ ইন দ্য ফিল্ড, ইন দ্য কমিউনিটি। আচ্ছা, যদি আপনি ম্যানেজমেন্ট চুজ করেন, দেন ইটস মোস্টলি বিল্ড ফর লিডারশিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আমি ম্যানেজমেন্ট ইজ এ গুড ডোমেইন, বাট আমি এনকারেজ করি না ফর ফ্রেশার্স, বিকজ আমার দেখা মতে আমি তাদেরকেই ম্যানেজমেন্টে যেতে দেখেছি হু হ্যাজ সাম এক্সপিরিয়েন্স ইন পাবলিক হেলথ। You can choose it. You can choose to take another management degree. But if you feel ready for it, go for it. যে আপনি জানেন যে আপনি কি করবেন, আপনি জানেন কিভাবে কি হচ্ছে, ইউ আর রেডি ফর দ্য লিডারশিপ পজিশন, গো ফর ইট। এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, আমি অতটা জানি না, সো আমি বেশি কথা বলবো না, বিকজ
I really lack যেটা কি বলে real life field knowledge in environmental health, but I think the work is similar. যতটুকু আমি দেখেছি epidemiology সাথে pretty much similar. আর গ্লোবাল হেলথ বিভিন্ন গ্লোবাল এজেন্সির মতো, বাট গ্লোবাল হেলথ এনভায়রনমেন্টাল হেলথ অবশ্যই আপনাকে এপিডেমিওলজি রিসার্চ রিলেটেড হতে হবে, কারণ আপনি ওখানে এভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিস করছেন। লিটারেচার পড়া, একটা লিটারেচার বোঝা, কোন স্টাডিটা ভালো কোনটা ভালো না, কিভাবে আপনি একটা ভালো স্টাডি করতে পারেন, এই জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে, উইচ ইজ ভেরি এপিডেমিওলজি রিলেটেড। সো এইটা ছিল হচ্ছে বিভিন্ন ডোমেইন অ্যান্ড মেজরের ব্যাপারে। প্রোগ্রাম কারিকুলাম, I think I touched on that. প্রোগ্রাম কারিকুলাম ফার্স্ট ইয়ারে পিএইচ এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ারে আপনাকে হচ্ছে বিভিন্ন যে এপি বেসিক বা স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিক, কমিউনিটি হেলথ বেসিক, ম্যানেজমেন্ট বেসিক এই জিনিসগুলো পড়াবে, অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারে হচ্ছে আপনাকে যে মেজরটা আপনি চুজ করেছেন ওই রিলেটেড আর একটু অ্যাডভান্স নেবে। কিছু কিছু প্রোগ্রাম ইজ মোর রিসার্চ ফোকাসড, সো ওই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা থিসিস বা ক্যাপস্টোন করতে হবে। কিছু কিছু প্রোগ্রাম ইজ মোর ফিল্ড ওয়ার্ক ফোকাসড, সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে ইন্টার্নশিপ করতে পাঠাবে একটা সেমিস্টারের জন্য। সো নো বিফোর ইউ অ্যাপ্লাই যে আপনি আসলে কোন দিকে যাচ্ছেন। কিছু কিছু প্রোগ্রাম এটাও আছে ভালো, দে হ্যাভ বোথ অপশনস। সো এটা একটা। আর একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিং, অ্যাপ্লাই করার আগে আপনি যে প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করছেন জানেন যে এটা কি স্টেম প্রোগ্রাম কিনা, STEM। সো স্টেম প্রোগ্রাম হচ্ছে সায়েন্স রিলেটেড। কেন বলছি? বিকজ ইফ ইউ নিড স্টুডেন্ট ভিসা, দেন আপনার মাস্টার্স শেষ হওয়ার পরে আপনি OPT অ্যাপ্লাই করবেন টু ওয়ার্ক ইন দিস কান্ট্রি, রাইট? যদি স্টেম প্রোগ্রাম না হয় আপনি OPT পাবেন 1 year। যদি স্টেম প্রোগ্রাম হয় দেন ইউ ক্যান এক্সটেন্ড ইট আপ টু 3 years। আচ্ছা, যেহেতু OPTর কথা চলে আসছে, এখন হচ্ছে একটু জব রিলেটেড কথা বলি, যেখানে আরেকটা সবার খুব ভালো কোয়েশ্চেন থাকে অনেক, যে MPH তো করলাম, এখন আমি জব পাবো কিনা। Unfortunately, no way to sugarcoat this. If you are on OPT or if you don't have permanent residency, it is hard, it will be hard for you in job market. Because number one, কারণ পাবলিক হেলথে মেইন জবগুলো যে এজেন্সিতে থাকে, আপনি দেখবেন অ্যাটলিস্ট 40% জব হচ্ছে গভর্নমেন্ট এজেন্সি or non-profit organizations, or আপনি বিভিন্ন রিসার্চ বেসড অর্গানাইজেশন পাবেন যারা হচ্ছে H1B আপনাকে স্পন্সর করবে না। বাট তাই বলে কি মানুষ পারছে না? পারছে। অনেকেই OPT নিয়ে জবে ঢুকছে এবং ওদেরকে আলটিমেটলি স্পন্সর করছে। Somehow they found those positions. Okay, but be prepared, it will be hard for you. Okay, এখন কথা হচ্ছে আমি কিভাবে তাহলে এই রাউটটা ওভারকাম করতে পারি, কিভাবে আমি হচ্ছে মাস্টার্স থেকে জবে যখন যাব I can have permanent residency or green card in my hand। সেটার উপায় হচ্ছে, খুব ইজি উপায় হচ্ছে, গো টু PhD। আপনি যখন মাস্টার্স করছেন, স্টার্ট ইউর PhD, ওয়ার্ক হার্ড ডিউরিং ইউর মাস্টার্স, পাবলিশ, লটস অফ পেপার পাবলিশ করেন যতটুকু আপনি পারেন, বিভিন্ন জনের সাথে কাজ করে। যদি ফার্স্ট অথর সেকেন্ড অথর হয় খুবই ভালো, অ্যাটলিস্ট get published, and by the time you are in PhD, try to start your permanent residency application. এটার একটা রাউট হচ্ছে where you can self-sponsor yourself as a scientific researcher or as a high demanding professional. Talk to a lawyer যারা এই রাউটটার মধ্যে দিয়ে গেছেন, তাদের সাথে কথা বলেন কিভাবে আপনি অ্যাজ এ রিসার্চার নিজেকে সেলফ ফান্ড করতে পারেন ফর পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি। সো work on your PhD, work on your getting your permanent residency, and at the same time start exploring
different organizations, start exploring jobs. So that is the route. একটু lengthy, একটু hard, একটু uncertain, but I think you can do it. People are doing it. Next, আরেকটা question থাকে যে USMLE better না MPH better? আমি কি MPH PhD করে USMLE এর জন্য প্রিপারেশন নিতে পারবো কিনা? So এটা আসলে খুবই personalized question, personal preference. Both route have their pros and cons. এতক্ষণ যেগুলো আপনি ডিসাইড করবেন যে আপনার সিচুয়েশনটা কি, রাইট? এক একজনের সিচুয়েশনের উপর এটা ডিপেন্ড করে। সো আপনার যদি মনে হয় যে এই যে ওয়ার্কলোডটা, এই যে জার্নিটা আমি বললাম, এটা বের করার পরে আপনি USMLE পারসিউ করতে পারবেন, you will have enough time and effort, then go for it. আমি অলওয়েজ যেটা I personally feel as a medical graduate, USMLE should be your first preference, even if you want to build a career in public health. You can always come back to public health, but we know that USMLE journeyটার একটা time restriction আছে, right? Within 3 years, 5 years, after that it's going to get difficult. So আমি বলবো যে especially যারা MPH করার পাশাপাশি USMLE পড়তে চান, আপনি দেশ থেকে আপনার কারেন্ট সিচুয়েশন যেটা আছে তার মধ্যে try to finish at least step 1 or 2. Then you come to here, MPH admission নেন। এখন অনেক ইনস্টিটিউশনে GRE ও লাগে না। So just do IELTS, do your SOPL work, come here, MPH করেন, network করেন, and if your dream is to go to the residency, then do it. It's very doable, very doable. আর যারা হচ্ছে যে ডিসাইড করতে পারছে না যে আমি MPH করব নাকি USMLE করব, কোন দিকে যাব, আমি বলবো যে আপনি কথা বলেন, বিভিন্ন প্রফেশনালদের সাথে কথা বলেন, তাদের লাইফস্টাইলটা কেমন, যারা রেসিডেন্সিতে গেছে তাদের লাইফস্টাইলটা কেমন, কি ধরনের কাজ ওনারা করছেন, কথা বলে ডিসাইড করেন। It's completely your own decision. আমি পার্সোনালি এই ফিল্ডটা লাইক করেছি because it served me well. I wanted to balance between my personal life, family life, and my education and everything. And that served me well. Until my son was 5 years old, I was fully working from home. That wouldn't be possible if I was in clinical field. So, আমি বলবো যে based on your personal preferences, এটা decide করার ব্যাপার। আর I think আমি অনেক কথা বলেছি, so let's see কারো কোনো question আছে কিনা। Thank you, Dr. Sonika, for your elaborative and informative discussion. I think আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম about epidemiology and MPH and all that. Now, I'd like to introduce my co-moderators of today's webinar, Dr. Sadia Tasnim, Dr. Farah Taskera Rahman, and Dr. Anamika Sarkar. I'd like to give the floor to Dr. Sadia Tasnim to conduct the next part of the session. Thank you, Dr. Farha Razwana, for giving me the floor. I can see Dr. Sonika has cleared many of our points. And if there is no question in the audience poll, I would like to ask one question. I feel there are a lot of young physicians here in the audiences or who would watch later, are mostly at the end of their medical school and doing internship. Apart from just studying and having bookish knowledge, what would you prefer or what would you suggest them to pursue a career in MPH or doing a PhD further, as your expertise is in, I guess, non-clinical segment? A whole lot of doctors nowadays want to pursue their career in research field. Okay, a very good question. Thank you. Research is very different from public health. I would start with that.
We have that misconception because for public health, you have to understand research because it's all evidence-based practice. এই জন্য আমরা অনেকে মনে করি যে রিসার্চ আর পাবলিক হেলথ হয়তো সেম, বাট ইট ইজ নট। যখন আপনি এই মিসনোমারটা নিয়ে আপনি এমপিএইচ এ আসবেন, ইউ উইল বি ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। সো যদি আপনি বেসিক সাবজেক্ট রিলেটেড রিসার্চ করতে চান, লাইক প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স, একদম শুরু থেকে আমি এনকারেজ করব যে আপনি ওই রিলেটেড মাস্টার্স প্রোগ্রামগুলো এক্সপ্লোর করেন। And how to develop research skill? Well, it is hard. When you are in Bangladesh, it is, I would say it is really challenging for medical students because আমরা মেডিকেলে আসলে বাংলাদেশ মেডিকেলে আমরা রিসার্চ প্র্যাকটিস করি না, even in postgraduate level, I'll be very honest. So সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে you have to look for opportunities, and I would really appreciate Dream USMLE platform because it opens a door. আপনি বাংলাদেশে বসে, ইভেন এখানে বসেও এখানকার একাডেমিক অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে মোস্ট লাইকলি আপনি ভলান্টিয়ার করতে পারবেন না, because when a faculty member or researcher is allowing you to their research project, they have to go through a lot of procedures. IRB ব্যাপার আছে, ইউনিভার্সিটির ব্যাপার আছে, so they usually don't want to go through this route unless you have a very good connection. Okay, so সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এই প্ল্যাটফর্মগুলো আপনাদেরকে অনেক বড় অপরচুনিটি দিচ্ছে রিসার্চের সাথে কানেক্ট হওয়ার। So take any opportunity you can. And আরেকটা যেটা বলবো আমি, রিসার্চ শেখার জন্য এখন অনেক রকমের কোর্স, অনলাইন কোর্স আছে। হয়তো আপনি এমনও দেখবেন যে মাস্টার্সে এসে আপনি পে করে যেটা শিখছেন সেটা আপনি অনলাইনে কোর্সেরাতে শিখতে পারতেন। অতটা হয়তো আমি মানে জেনারেলাইজ করাও ঠিক না, বাট ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর আইডিয়া যে কিভাবে একটা রিসার্চ পেপার পড়তে হয়, একটা লিটারেচার রিভিউ কিভাবে করতে হয়, বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো কি, বেসিক এপিডেমিওলজিক্যাল মেজার গুলো কি। Look for those online courses. Try to publish 1 or 2 papers. ঠিক আছে? Then you can, approach to a researcher. Yeah, I have done this work. These are my background work, and আমি তোমার সাথে জয়েন করতে চাই। আপনি হয়তো 10 জনের কাছে রিচ আউট করলে 9 জনের কাছ থেকে আপনি রিজেক্টেড হবেন, বাট ইউ নিড 1 পার্সন। সো আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে বসে যারা বাংলাদেশ থেকে আছেন, এর চেয়ে বেশি ভালো কি হতে পারে রিসার্চ স্কিল ডেভেলপ করার, I cannot think of anything else at this moment. There might be some other platforms, organizations, but যেহেতু it's been like 10 years I'm out of the country, so আমার মাথায় এখন আর এটা ছাড়া আর কিছু আসছে না। But yeah, you have to self-teach yourself a lot of criteria. Thank you for your answer. One more question, that is যে আপু আমরা যেমন জানলাম আপনার কাছ থেকে যে আমরা এন রাউট হিসেবে এমপিএইচ করে মানে যদি কারো গ্রিন কার্ড না থাকে বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা গেলাম ওখানে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর যদি কেউ অনেকে থাকে না যে প্রথমেই ইউএসএমএলই করবে, এই ডিসিশনটা নিতে পারে না, ইনডিসাইসিভনেসে থাকে। এরপরে এমপিএইচ করতে করতে কেউ হচ্ছে ইউএসএমএলই করার ডিসিশন নিল, সেক্ষেত্রে সে কিভাবে ব্রিজিং করবে দুটার মাঝে? Yeah, it's a really good point, and I don't see any other alternative if they are in student visa already. And
to me, it doesn't make sense that you give up your student visa, go back home and prepare for USMLE and come back. So in that case, you have to maintain your visa status, right? So আমার কাছে মনে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি MPH করলেন, look for a suitable job that is, you have to give yourself time to familiar yourself with the job. Take 1 year, 2 years. Usually এই ক্ষেত্রে খুব ভালো হচ্ছে কাউন্টি হেলথ ডিপার্টমেন্ট, লোকাল হেলথ ডিপার্টমেন্ট গুলো অথবা কোনো গভর্নমেন্ট এজেন্সি গুলো, যেখানে আপনি সেম টাইপ অফ প্রজেক্ট বারবার করতে থাকবেন। So you'll be very comfortable with your work, and that will give you some time to prepare for USMLE. Because there is no other way যে আপনি একটা টোটালি গিভ আপ করে দিয়ে আপনি শুধু USMLE এর দিকে ফোকাস করবেন। If you can, that would be the best to do. যে আপনি এই রাউটটা টোটালি গিভ আপ করে দিয়ে by the time your visa will be taken care of, your life will be taken care of, money and everything. If you can do that, do that. Focus on USMLE and forget everything else. If you cannot, then either look for a comfortable job or get into a PhD, a very medium rank PhD program, যেখানে it will be easy for you, take it easy, and আপনি PhD coursework করেন and সাথে সাথে USMLE পড়েন. And that will be helpful actually, because you will build a very good network ওই প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে। আপনি যদি you can meet clinicians, you can meet researchers, you will meet a lot of people. খুব ভালো আপনি নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে পারবেন, and at the same time যদি আপনি USMLE এর দিকেও আগান, it would be wonderful. Thank you for your thoughtful answer. I would ask Dr. Farhat Askera and Dr. Anamika Sharkar, our co-moderators today. Do you have any question to ask Apu? She has been a wonderful speaker today. Yeah, thank you so much. The insights you shared were really valuable and much appreciated. Thank you so much. And I don't think I have any questions because everything was well put out. Thank you. থ্যাংক ইউ সোনিকা আপু, আপনি আসলে এত সুন্দর করে সবকিছু শেয়ার করেছেন। এরপরে আসলে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার মতো মাথায় আসতেছে না, বাট ইউ রিয়েলি ডু আ গ্রেট জব। Thank you. I hope people find it helpful. Yeah, people would, inshallah. So I think we have covered everything, and Dr. Sonika Saim has answered all of our queries beautifully. It was lovely to have you, Apu, as a panelist today, to ace that difficult and an unorthodox pathway whilst having done PhD and working as an epidemiologist itself is an inspiration, really. Thank you for your valuable time among us, and I guess today's discussion would help to expel any doubts on rumors surrounding us and break the ice. Now we will have to wrap up, and our session is going to end. Before ending, I have a special announcement because Dream USMLE has started its 18th batch for step 1, and within 2 weeks it's gonna start its step 2 CK batch also. And Dream USMLE is not about only, you know, pursuing for your study materials. It also provides you research opportunities, then rotations, observership opportunities, and many more. You can always reach out to Dr. Abdullah Al Masood Sir for this. His number is available on our group. You can WhatsApp him anytime regarding informations, and it's always better to start earlier in any if you want to pursue your dream.
Thank you everyone for joining today's session, and thank you Dr. Sonika Saim again, Dr. Farhat Askera, Dr. Farha Rizwana, and Dr. Anamika Sharkar for moderating with me, and everyone have a nice day. Assalamu alaikum. Thank you. Salam. Thank you. Thank you, Have a good day, everyone. everyone. Bye.